हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स किचन। केम छो बधा? तमने जो मारी रेसिपी गमती होय अने तमे जो हजू सुधी चैनल पर नवा छो अने तमे चैनल ने सब्सक्राइब नथी करी तो वधारे स्वादिष्ट, सरल अने सुपर हेल्दी रेसिपीज जोवा माटे मारी यूट्यूब चैनल ने जरूरथी सब्सक्राइब करजो अने साथे ज मारी रेसिपीओने तमारा फ्रेंड्स अने फैमिली सर्कल में जरूरथी शेर करजो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी। આજે આપણે બનાવીશું કાઠિયાવાડી દેશી ગલકાનું શાક સાથેની અસલ દેશી કાઠિયાવાડી થાળી। પૂરી થાળીની રેસીપી આજે મેં આ વિડીયોમાં શેર કરેલી છે, જે અસલ દેશી કાઠિયાવાડી થાળી છે અને દરેક કાઠિયાવાડીના ઘરમાં અવારનવાર અઠવાડિયામાં 2 વખત તો બનતી જ હોય છે। તો અત્યારે ગલકાની સિઝન છે અને ગલકા બહુ જ સરસ એવા આવી રહ્યા છે। તો 2 નંગ જેટલા ગલકા લીધા છે અને તેની આછી આછી એકદમ પતલી છાલ ઉતારવાની છે। आ रीते एकदम झाड़ी छाल न उतरे तेनु खास ध्यान राखवू। अने छाल उतारती वखते पहला गलका ने जरा तोड़ीने टेस्ट करी लेवानुं के गलका आम तो कड़वा होता ज नथी, तो पण टेस्ट करी लेवानुं। गलका एकदम सरस कूणा अने मीठा छे, तो एने आपणे जाड़ा मोटा टुकड़ा में समारीशुं। एकदम झीणुं समारीशुं ने तो शाक बनी गया पछी गलका साव गળી जशे। तो आ रीते तेने थोड़ा मीडियम जाड़ा टुकड़ा में समारी लेवानुं। तुरियानुं शाक अने गलकानुं शाक तमारामांथी कोने कोने खूब ज भावे छे ते लोको मने आजे कमेंट्स में जरूरथी जणावे। गलका एकदम कूणा छे, तेमां बियानो भाग पण साव ज ओछो छे अने गलकानुं शाक होय ने तो मगदाळनी खीचड़ी खावानी मजा पड़ी जाय। तो अत्यारे मैं सुरती कोलम चोखा लीधा छे 2 चमचा जेटला अने तेमां तेनाथी अर्धाथी थोड़ी वधारे पोतरावाળી मगनी दाळ लेवानी छे। जेटला चोखा होय ने तेनाथी अर्धाथी वधारे मगनी दाळ ए रीते लेवानुं छे। 1 कप चोखानी सामे अर्धो कपथी थोड़ी वधारे मगनी दाळ ए रीतनुं माप राखवुं तो खीचड़ी बहु ज सरस बनशे। तो आटला दाळ चोखा में मैं अत्यारे 2 ग्लास पाणी, 2 चपटी हळदर, चपटी हींग, 1 चमची जेटलू आखू जीरू हाथेथी मसळीने नाखवू। जीरानो स्वाद खीचड़ी बफाई गया पछी बहु ज सरस आवे छे, तो खास नाखजो। स्वाद प्रमाणे नमक नाखवू। पहला दाळ चोखाने धोई लेवा। 5 થી 6 લીમડાના પાન हाथेथी मसळीने नाखवा। લીમડાના પાનથી પણ ખીચડીનો સ્વાદ અને સુગંધ વધી જાય છે। 2 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી, 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ, 1 ટીસ્પૂન જેટલી સુગર એટલે કે ખાંડ નાખવી અને હવે આપણે કુકરને સીટી લગાવીને ગેસ પર મૂકી દેશું। પહેલાં ફાસ્ટ ગેસની ફ્લેમ પર રાખવાનું છે હવા ભરાય ત્યાં સુધી અને પછી ધીમી ફ્લેમ કરી દેવાની। તે દરમિયાન આપણે શાક વઘારી લઈએ। તો એક જાડી સ્ટીલની કડાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકવું। તેમાં માત્ર ચપટી ચપટી જ રાઈ જીરાનો વઘાર કરવાનો છે। રાઈ જીરું સાવ જ ઓછું નાખવું અને 15 કળી જેટલું લસણ નાખવાનું છે। આખી જ કળી લેવાની છે અને વઘારમાં નાખી દેવી। 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી મેથીનો પાવડર નાખવાનો છે, મેથી દાણાનો પાવડર છે। 1/2 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર નાખવી, साथे हींग पण नाखी छे मैं 1/2 टीस्पून जेटली अने गलका वघारमां नाखी देवा अने एक वखत कुकर में हवा भरावानी शरूआत थाय, पाणी उकળી जाए एटले गैसनी फ्लेम धीमाथी मध्यम करी देवानी छे। मीडियम फ्लेमथी थोड़ी ओછી फ्लेम राखवानी छे एटले खीचड़ी एकदम सरस मीण जेवी बफाशे, घी जेवी खीचड़ी तैयार थशे। आ बाजू गलका वघारीने एक वखत सरस रीते मिक्स करी लेवा अने तेमां आपणे 4 થી 5 લીમડાના પાન आ रीते उपरथी हाथेथी मसळीने ज नाखीशुं। स्वाद प्रमाणे नमक एटले के मीठुं नाखवुं। गलकाना शाकमां मेथी दाणाना पाउडरनो वघार खास करवो अने काचा ज मेथी दाणानो पाउडर छे एनाथी शाकनो स्वाद अने सुगंध बहु ज सरस एवो आवे छे। तो शाकने आपणे ढांकीने धीमा गैसनी फ्लेम पर थवा देशुं। ते दरमियान 4 कળી लसण वाटी लेवानुं छे खरलमां अने आ काठियावाड़ी लसणनी चटनी बनावी रह्या छीए आपणे।
2 મિનિટ બાદ આ રીતે ઢાંકણની જે વરાળ હોય તે શાકની અંદર જ પાડી દેવાની અને શાકને એક વખત ચમચા વડે સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું. આપણે શરૂઆતમાં આમાં પાણી નથી નાખવાનું. ગલકામાંથી પાણી છૂટું પડશે અને રસો પણ થવા લાગશે. ફરીથી ઢાંકીને થવા દેશું અને ખીચડીમાં 7 સીટી થવા દેશું આપણે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર. આ રીતનો ધીમો ગેસ મેં રાખ્યો છે. ધીમાથી થોડી વધારે ફ્લેમ રાખવાની છે એટલે ખીચડી એકદમ સરસ ગળીને બફાઈ જશે, એકદમ ગળી જશે. લસણ વટાઈ ગયું છે તો તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર, 2 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું પાવડર નાખવો અને હવે તેને ચમચી વડે મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ રીતે લસણવાળો મસાલો તૈયાર કરવાનો છે. કાઠિયાવાડી સબ્જીઓમાં આ રીતે લસણની ચટણી નાખવામાં આવે છે. આપણે પહેલાં લસણની કળીથી વઘાર કર્યો છે એટલે આપણે આ લસણની ચટણી પાછળથી ઓછા લસણવાળી બનાવી છે. 5 મિનિટ બાદ શાક એકદમ સરસ 50% જેટલું કૂક થઈ ગયું છે અને જુઓ તમે તેમાં ગલકામાંથી પાણી છૂટું પડીને રસો પણ થઈ ગયો છે. તો હવે તેમાં આપણે આ લસણવાળો જે મસાલો બનાવ્યો લસણની ચટણી તે નાખી દઈશું અને ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. આમાં જ સરસ મસાલો સંતળાઈ જશે. આ મસાલો નાખતાની સાથે જ સુગંધ એકદમ સરસ આવી રહી છે અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી જ રાખી છે મેં. હવે તેમાં અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખીશું. આજે આ શાક આપણે ખીચડી અને રોટલા સાથે સર્વ કરવાના છીએ એટલે રસાનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખીશું. અડધા ગ્લાસથી થોડું વધારે પાણી નાખ્યું છે અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર હવે તેને 7 થી 8 મિનિટ સુધી ઢાંકીને થવા દેવાનું છે અને ખીચડીમાં પણ 6 થી 7 સીટી થઈ ગઈ છે તો હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. 2 મિનિટ બાદ એક વખત ઢાંકણ ખોલીને આ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું જેથી બધી બાજુથી એક સરસ રીતે ગલકા કૂક થાય. ફરીથી ઢાંકીને તેને રહેવા દેશું અને આ દરમિયાન આપણે રોટલો બનાવીશું. ગેસની ફ્લેમ મેં અત્યારે ધીમી રાખી છે. અમારા ઘરે 12 માસ જુવાર બાજરી મકાઈનો મિક્સ રોટલો બનતો હોય છે. આજે મારી પાસે જુવાર બાજરીનો લોટ અલગ અને મકાઈનો લોટ અલગ એ રીતે છે. તો 2 ચમચા જેટલો જુવાર બાજરીનો લોટ અને 1.5 ચમચા જેટલો મકાઈનો લોટ મેં મિક્સ કર્યો છે. પીળી મકાઈનો લોટ છે અને થોડો કરકરો દળેલો છે, એકદમ ઝીણો દળેલો નથી. શાકને કૂક થતાં ટોટલ 15 મિનિટ જેટલો સમય લાગશે. અત્યારે રસો થોડો ઘટ પણ થઈ ગયો છે. આપણે એક વખત ચેક કરી લેવાનું. જો પાણી બળી જાય તો થોડું પાણી આ સમયે નાખી દેવું. ફરીથી ઢાંકીને થવા દેશું. તે દરમિયાન આપણે રોટલો બનાવી લઈએ. એક રોટલાનો લોટ મસળતા જવાનું અને રોટલો બનાવતા જવાનું. બધો લોટ એકસાથે બાંધી નહીં લેવાનો તો રોટલા બહુ સરસ બને છે. અને જુવાર બાજરી મકાઈનો મિક્સ લોટ છે તેમાં જરૂર પ્રમાણે પાણી નાખીને આ રીતે તેને એકદમ સરસ રીતે મસળવાનો છે. થોડું થોડું પાણી નાખીને લોટને નરમ કરતો જવાનો અને એકદમ સરસ રીતે મસળતો જવાનો. 4 મિનિટ જેટલો મસળવાનો છે એટલે રોટલામાં એક પણ તિરાડ નહીં પડે અને એકદમ સરસ એવો રોટલો ફૂલીને દડા જેવો તૈયાર થશે. લોટ મસળીએ તે પહેલાં જ આપણે તાવડીને ફાસ્ટ ગેસની ફ્લેમ પર તપાવવા મૂકી દેવાની છે. મેં મૂકી દીધી છે તાવડીને. માટીની તાવડીમાં જ બનાવી રહ્યા છીએ. તાવડી એકદમ ગરમ થઈ જાય ને પછી જ તેમાં રોટલો નાખવાનો ટીપીને. આ બાજુ શાક પણ એકદમ સરસ થઈ ગયું છે અને અત્યારે શાકનો રસો પણ એકદમ સરસ જાડો થઈ ગયો છે અને મેં અત્યારે રસો થોડો વધારે જ રહેવા દીધો છે કેમ કે રોટલા અને ખીચડી સાથે આ શાક ખાવાનું છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ હું બંધ કરી દઉં છું અને ઢાંકીને આપણે શાકને સિજાવા દઈશું. તે દરમિયાન આપણે રોટલો ટીપી લેશું. રોટલો એકદમ સરસ રીતે એનો લોટને મસળવાનો છે તો જ રોટલો તિરાડ વગરનો થશે. જો રોટલાનો લોટ ઓછો મસળશો ને તો એ રોટલામાં બહુ જ તિરાડ પડશે અને રોટલો લાકડા જેવો કડક થશે અને ફૂલશે પણ નહીં. તો એકદમ સરસ રીતે મસળીને હવે આપણે બંને હાથ પાણીવાળા કરીને તેને આ રીતે રાઉન્ડ ગોળો વાળી લેવાનો છે. આજે જે લોકોને રોટલો હાથેથી ટીપીને બનાવતા ન આવડતો હોય તેના માટે મેં આજે આ વિડીયો બનાવ્યો છે. આ રીતે પહેલાં રોટલાને નાનો એવો જાડો ટીપી લેવાનો છે હથેળીની મદદથી. ત્યારબાદ આંગળી અને અંગૂઠાની મદદથી આ રીતે પ્રેસ કરીને મોટું કરી લેવાનું છે થોડું રાઉન્ડને.
કોઈ પહેલી વાર રોટલો બનાવશે ને તો આ ટ્રીક ફોલો કરશે ને તો તેનાથી રોટલો સરસ જ બનશે. આ રીતે વચ્ચેથી થોડું જાડું થશે. હવે બંને બાજુ જરા જરા પાણી લગાડી દેવાનું અને કિનારીઓ પણ પાણી લગાડી દેવાનું અને ત્યારબાદ તેને આ રીતે બંને હથેળીઓથી હળવા પ્રેશરથી ટીપતા જવાનું છે. બહુ વધારે દબાણ આપીને નથી ટીપવાનો. અને થોડો નાનો રોટલો બનાવશો ને તો એકદમ સરસ ટીપાઈને તૈયાર થશે. તમે પહેલેથી જ જો મોટો રોટલો બનાવવા જશો ને તો તે એક સરખો ટીપાશે નહીં, જાડા પતલો થશે અને તૂટી પણ જશે. તો મીડિયમ સાઇઝનો રોટલો પહેલી વખત બનાવતા હો ને તો આ રીતે બનાવવાનો અને આ રીતે પાણી થોડું થોડું લગાડતા જવાનું. જો ફાટી ગયો હોય તો આ રીતે પાણી લગાડતું જવાનું, જેથી તેની જે તિરાડ પડી હોય તે બધી પૂરાઈ જાય. અને આંગળી અંગૂઠાની મદદથી તેની બોર્ડરને પતલા કરતું જવાનું છે પ્રેસ કરીને. અને વચ્ચેથી જો જાડો હથેળીનો ભાગ રહી ગયો હોય તો તેને પાણીવાળો હાથ કરીને પતલું કરી લેવાનું. અને અત્યારે રોટલો મેં બહુ પતલો પણ નહીં અને જાડો પણ નહીં એ રીતે બનાવ્યો છે. તાવડી પણ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગઈ છે. તો હવે તેમાં હળવા હાથે રોટલો નાખી દેવાનો છે અને ફાસ્ટ ગેસની ફ્લેમ પર જ આ રોટલાને કૂક થવા દેવાનો છે. અને 1 મિનિટ બાદ જ આપણે તેને પલટાવીશું. ત્યાં સુધી આપણે તેને ચેક નથી કરવાનો. રોટલો ટીપીને જ્યારે તાવડીમાં નાખો ત્યારે ગેસ ધીમો કરી દેવાનો, જેથી હાથ દાજી ન જાય. અને ત્યારબાદ ફરીથી ગેસને ફાસ્ટ કરી દેવાનો અને 1 મિનિટ સુધી આ રીતે નીચેની સાઈડ કૂક થઈ જાય, સરસ ડિઝાઇન પડી જાય એટલે આ રીતે ચાકુની મદદ વડે તેને પલટાવી લેવાનો છે. જુઓ કેટલી સરસ ડિઝાઇન પડી ગઈ છે. હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ફાસ્ટ જ રહેવા દેવાની છે. 2 થી 2.5 મિનિટ સુધી પાછળની સાઈડ તેને સરસ રીતે ચડવા દેવાનો છે. 2 મિનિટ બાદ આપણે ચાકુ જેવું અડાડશું તેવો જ રોટલો છૂટો પડી જશે તાવડીથી. અને આ રીતે પલટાવ્યા બાદ પણ ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ જ રાખવાની છે. અને જુઓ તમે રોટલામાં પાછળથી તિરાડ નથી પડી. જો તિરાડ પડી ગઈ તો સમજવાનું કે તમે લોટને એકદમ સરસ રીતે મસળ્યો નથી. આ રીતે તમે હળવા હાથે જરા એવું પ્રેસ કરશો એટલે આખો રોટલો સરસ રીતે ફૂલી જશે. રોટલો એની જાતે જ ફૂલી જાય છે. આ રીતે પ્રેસ કરવાની જરૂર પણ નથી પડતી. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ જ રાખવાની છે તો રોટલો એકદમ સરસ ફૂલીને દડા જેવો થશે. તો બંને બાજુથી એકદમ સરસ કડક રોટલો બનીને તૈયાર છે. અને મકાઈનો લોટ છે એટલે આ રોટલો કડક હોવા છતાં પણ અંદરથી એકદમ પોચો જ રહે છે. અને શાક પણ એક બાજુ સરસ સિજાઈ ગયું છે તો તેમાં આપણે ધોઈને સમારેલી કોથમીર નાખી દઈશું. ખીચડી પણ એકદમ સરસ બનીને તૈયાર છે અને એક વખત ચમચા વડે એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની. ખીચડીમાં હળદરનું પ્રમાણ થોડું ઓછું રાખવાનું. જો તમે હળદર વધારે નાખશો ને તો તે ખીચડી ખાવાની નહીં મજા આવે. 2 ટીસ્પૂન જેટલું ઘી ફરીથી નાખવાનું છે અને મિક્સ કરી લેવું. અમારા ઘરે રોટલામાં નમક અમે નથી નાખતા, કેમ કે શાકમાં થોડું નમકીન ટેસ્ટ જ હોય છે અને ગલકા તુરિયાના શાકમાં અમે ગળપણ પણ નથી નાખતા. લસણવાળી ચટણી જે શાકમાં પડે તે શાકમાં ગળપણ નથી નાખવામાં આવતું. આ શાક થોડું નમકીન અને સ્પાઇસી હોય તો જ ખાવાની મજા આવે છે. તો ગરમા ગરમ આખા લસણની કળીવાળું ગલકાનું શાક બનીને તૈયાર છે. તેને આપણે આ રીતે રોટલાનું ઉપરનું પડ ખોલીને ઘી લગાડીને રોટલા સાથે સર્વ કરીશું. સાથે ગરમા ગરમ ઘી જેવી નરમ ખીચડી બનીને તૈયાર છે. તમને આનાથી નરમ ખીચડી ભાવતી હોય તો 2.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી નાખવું. સાથે કાચા 2 ભાવનગરી મરચાં, દેશી ગોળ અને તાજી મોળી છાશ સર્વ કરી છે. આની સાથે દહીં હોય તો પણ ખાવાની મજા આવી જાય. તો તમારામાંથી કોને કોને ખીચડી, રોટલો અને ગલકાનું શાક છાશ સાથે ખાવાનું ખૂબ જ પસંદ છે તે લોકો મને કમેન્ટ્સમાં જરૂરથી જણાવે. તમારા ઘરમાં ગલકાનું શાક કઈ રીતે બને છે અને તમે શેની સાથે વધુ ખાવાનું પસંદ કરો છો તે પણ મને જરૂરથી જણાવજો. આજનો આ વિડીયો તમે કયા શહેરમાંથી જોઈ રહ્યા છો તે પણ મને જરૂરથી જણાવજો. પર્સનલી મને આ શાક રોટલા અને ખીચડી સાથે ખૂબ જ પસંદ છે. આજે તો ખાવાની ખૂબ જ મજા પડી ગઈ. આ શાકનો સ્વાદ નમકીન, તીખો, ચટપટો એવો ટેસ્ટ છે. તમે જો લસણ ન ખાતા હો તો આદુની ચટણી બનાવી લેવાની, સેમ આ જ રીતે જે રીતે આપણે લસણની ચટણી બનાવી, અને થોડું આદું ખમણીને મિક્સ કરી દેવાનું શાક વઘારતી વખતે, તો પણ શાકનો સ્વાદ બહુ જ સરસ આવે છે. તો અત્યારે તો
આ દેશી ગલકાના શાક સાથેની કાઠિયાવાડી થાળી બનીને તૈયાર છે. અમારા ઘરમાં બધાને આ થાળી ખૂબ જ પસંદ છે. આશા રાખું છું કે આજની આ દેશી કાઠિયાવાડી થાળીની રેસીપી તમને પસંદ આવી હશે. આજની આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ એન્ડ સ્ટે હેલ્ધી.